ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ KPS ਦੀ PCS ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ PCS ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਨ ਗੋ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ PCS ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ 60 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੈ। 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, क्लासेस, करंट अफेयर्स सब चीज़ां कवर होंगियां ते ਇਹਦੇ सिवा होर भी बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है। क्लास विच की कवर होगा, क्लास तो बाद डेली किद्दां क्विज लिते जाणगे, टेस्ट सीरीज़ किद्दां दी होगी, की प्रोवाइड किया जाऊगा, करंट अफेयर्स ते किद्दां दा फोकस रहूगा, पंजाब च किद्दां दे करंट अफेयर आंदे है ते किद्दां रेलीवेंट करंट अफेयर्स पढ़िए। इस पूरे वीडियो विच इस बारे आपां गल करांगे। सो अगे वधदे होए असी फी देखो सारिਆਂ ਦੀ अफोर्डेबल कैपेसिटी नहीं होंदी, इस कारण असी बहुत सारे रिसोर्सिज विच बहुत ही नॉमिनल फी रख रहे हैं। जदों तुहानूं सारे रिसोर्सिज बारे गाइड करांगे, सब कुछ दसांगे, तुसीं अपने आप देखियो कि ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बनता है। इस पूरे 60 डे प्रोग्राम में थोड़ा 20,000 में की मिल रहा है। सब तो पहले एक ओवरव्यू थोड़ा दिता जाए तो थोड़ा पूरे सिलेबस की कवरेज मिलूगी जी। जनरल स्टडीज़ यानी कि सारे सबजैक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे तो CSAT दियाँ क्लासां भी लगणगियां। पंजाबी का भी वो पोर्शन होगा, इंग्लिश का भी पोर्शन होगा, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी, सारे के सारे पोर्शन कवर होंगे। साढ़े इत्थे KPS विच एक स्पैशल चीज़ जो 2018-19 के PCS के टाइम भी बहुत कैंडिडेट्स सारी जगह लभ के अल्टीमेटली साढ़े को लैन आए सी, वो सीगी PCS की खास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। कोई भी इंस्टीट्यूट स्पैसीफिकली PCS की टेस्ट सीरीज़ रेयरली ही देंगे हैं, ठीक है। वो कह देंगे कि बस UPSC की उन्होंने ही सिंगल टेस्ट सीरीज़ ही हर साल सबनों ही कहते रहते, पर PCS क्वेश्चन थोड़े अड लैवल के आते हैं, थोड़े फैक्चुअल टाइप आते हैं। इस कारण ये टेस्ट सीरीज़ ये क्वेश्चन बिल्कुल अड तरीके डिल्ट करना तो पढ़ना, उस क्वेश्चन के विचों रीड आउट करके मेन चीज़ किद्दां लभनी है वो पता करने लिए अड तो टेस्ट सीरीज़ जरूरी है। खासकर जिवें CSAT के जो टेस्ट है, बिकॉज जे तुसी UPSC की टेस्ट सीरीज़ देखोगे, UPSC टेस्ट सीरीज़ पंजाबी कभी होंदी नहीं है, तो पंजाबी के पोर्शन की कभी किसी की तैयारी होंदी नहीं है। साढ़े एज प्रॉपरली पंजाब बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है, जनरल स्टडीज़ भी तो CSAT भी। पूरा डिटेल शेड्यूल है, वो भी अगे जाके इस वीडियो मैं तुहानूं दसूँगा। नैक्सट चीज़ है साडा स्टडी मटीरियल। देखो स्टडी मटीरियल जो असीं बनाने हैं बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव तरीके नाल बनाने हैं, टू दी पॉइंट बनाने हैं, कोई फालतू चीज़ नहीं होंदी। तो जिन्नी इन्फॉर्मेशन तुहानूं पेपर लई चाहीदी है तो जिन्नी पेपर स्टेटमेंट वाइज जिवें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब नाल स्टेटमेंट आउणगे उस हिसाब नाल ही ये पूरा का पूरा स्टडी मटीरियल बनाया हुंदा है। ना कोई कहानियां पाईयां होईयां, ना ज़्यादा कोई फोटोज़ होंदियां उस, ताकि शॉर्ट रहे तो जे एग्जाम तो पहला भी रिविजन करनी हो, ये ना लगे कि इन्नियां सारियां बुक्स तो इन्ना सारा मटीरियल कितना कवर होगा। प्लस असी हर सबजैक्ट नाल क्वेश्चन बैंक भी दिन्ने हैं, ताकि जदों तुसीं वो पूरा सबजैक्ट पढ़ लो एंड विच अराउंड थोड़े को 250 तो 300 क्वालिटी क्वेश्चन होण प्रैक्टिस करने। तो ये क्वालिटी क्वेश्चन के नाल नाल एक्सप्लेनेशन भी होंदी है हर आंसर की, कि ये आंसर क्यों सही सी क्यों गलत सी। तो जो प्रीलिम्स ली देखो सब तो वड्डी गल यही है कि तुसीं जिन्ना मर्जी पढ़ते रहो। लेट्स सपोज मैं 10 किताबां पढ़ती हैं, पर मैं MCQ की प्रैक्टिस नहीं की, मैनूं ये नहीं पता किहड़ा ऑप्शन किद्दां सही करना सी। मतलब ये तो नॉलेज से डिपेंड करता है, पर नॉलेज जानने लिए भी ये ज़्यादा जरूरी है कि बुक जो पढ़ना की सी ते किद्दां पढ़ना सी, उसदी हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी होंगे हैं। इस कारण हर बुक के एंड ते क्वेश्चन बैंक दिता होया सी, जिहदे अंदर 250 तो 300 क्वालिटी क्वेश्चन जिन्हां तुसीं हर सिविल सर्विसेज एग्जाम लिए बहुत रेलीवेंट पाओगे। बहुत सोच के बहुत लभ के उन्होंने बुक्स विचों बनाया गया, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल नाल तैयार की गई है। इस तो बाद जो हर थोड़े उत्ते क्लासेस लग्या करनगियां जनरल स्टडीज़ दियां, उन्हां तो बाद डेली क्लास स्पैसीफिक क्विज जो क्लास पढ़ाया गया उस क्लास के एंड ते रोज़ क्विज होगा। ये अंदर कुछ अराउंड 10 तो 15 क्वेश्चन तो घट्टो घट्ट होंदे ही है, जिहदे नाल जो जिस दिन पढ़िया नाल दी नाल उस दिन उस चीज़ का जो टेस्ट हो जाता तो पता चल जाता क्लास में कितना समझ आया, घरे जाके कितना होर पढ़न की लोड़ है,
जे कोई डाउट रह गया तो तुसी टीचर को उस टाइम या अगले दिन जो दोबारा पढ़ के जे आना चाहो तो अगले दिन आके क्लीयर कर सको, थोड़ा अपनी वीकनेस नाल दी नाल पता चले। ये जो पूरा शेड्यूल असी बनाने हैं ये साड़ी अपनी 4 स्क्वायर स्ट्रैटेजी है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ पहला दस देंगे कल क्लास में की पढ़ाया जाना। ਉਹਦਾ ਇਹ मकसद है कि एक बारी ਤੁਸੀਂ घरों खुद वो चीज़ जो ਤੁਹਾਨੂੰ मटीरियल दिता गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ चीज़ खुद ਦੁਬਾਰਾ एक बारी पढ़ सको, मतलब फर्स्ट रीड थोड़ी हुई। सैकेंड चीज़ क्लास में आके ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ सारी चीज़ दोबारा सुनी, थोड़े सारे डाउट्स क्लीयर होए, कोई कंसैप्ट जो नहीं समझ आया सी वो भी क्लास में समझ आ गया, तो दूजी रीडिंग होगी। तीजी रीडिंग इस क्विज के थ्रू है। जो तुसी क्विज दिता, क्विज के थ्रू थोनों थोड़ी कमियां भी पता चल जाएगियां, थोनों ये भी पता चल जाऊगा घरे जाके किस चीज़ उत्ते इस टॉपिक विचों किस चीज़ उत्ते दोबारा तो रीडिंग करनी है, दोबारा तो किहड़े टॉपिक किहड़े क्वेश्चनस मेरे वीक रह गए। प्लस थोड़े ओवर द टाइम ये 8 तो फाइनल रिविजन के टाइम क्वेश्चन बैंक ये भी बनता जाता है। ये क्वेश्चन कभी सेम नहीं होंगे, ये दोनों बिल्कुल अड अड क्वेश्चन होंगे, तो ओवरऑल क्वेश्चनस की काउंट बढ़ता जाता। देखो एक प्रीलिम्स क्लीयर करने एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जिन्होंने मना जाता कि जिन्ने MCQ तुसी सॉल्व कर सको थोनों करने चाहिए, क्योंकि हर बारी तुसी कुछ नवी अपनी गलती तो कुछ नवा सीखोगे। इस कारण असी जिन्ने क्वेश्चन वधा सकते हैं जिथे जिथे, मतलब इदा नहीं कि रैंडमली कितने भी टेस्ट ले जाओ, जिन्ने प्रॉपरली असी क्वेश्चन वधा सकते हैं उन्ने असी वधाई जाने। ये हुई थोड़ी थर्ड रीड। फोर्थ है जो घरे जाके तुसी उस टॉपिक नूं दोबारा पढ़ लिया 4 बारी, तो तुसी एक टॉपिक नूं 24 घंटे के अंदर अंदर 4 बारी रिवाइज कर लिया। यही स्ट्रैटेजी है जो साढ़े स्टूडेंट्स नूं 60 दिन विच एक्चुअली सक्सैस पाने विच कामयाबी दिंदी है। हर टॉपिक नूं नाल दी नाल तुसी 4 बारी पढ़ते गए, तो जे एग्जाम सितंबर के स्टार्टिंग विच भी होया तां भी तुसी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 100% रिवाइज करके बैठे होंगे। हुण डिस्कशन शुरू करते हैं ये कि साढ़े क्लासेस में किद्दां किद्दां शेड्यूल शुरू होंगे, किद्दां किद्दां की करवाया जाऊगा। देखो साड़ी क्लासेस 29 जून तो शुरू हो रही हैं। CSAT दी क्लासां इत्थे नहीं लिखी हुई शेड्यूल दे विच, क्योंकि CSAT दी क्लासां ऑटोमैटिकली इनकलूडिड है। तुसीं साडे तो क्लासां ऑनलाइन भी लै सकते हो, या जदों सरकार ने परमिशन दी थी उदों असीं ऑफलाइन मॉड्यूल भी नाल शुरू करांगे। एक बारी सारी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, मतलब जो ऑफलाइन भी जिन्होंने आना और रजिस्टर पहला ही कर रहे हैं। जदों इंस्टीट्यूट ओपन होया वो ऑफलाइन क्लासां लगान लग जाएंगे। जोड़े कैंडिडेट्स दूर रहते हैं, चंडीगढ़ नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों क्लासां साइमल्टेनियसली लगणगियां लाइव। जी इदा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासां थोनों कोई रिकॉर्डिड लेक्चर दे रहे हैं या बस स्क्रीन वाल देखी जाओ। लाइव इंटरैक्टिव क्लासां थोनों जिथे जिस पॉइंट ते डाउट आया तुसीं नाल दी नाल हैडफोन्स विच साडे तो पुछ सकते हो, मतलब तुसीं अपने माइक चो डाउट पुछो, साडे तक पहुँचणगे, असीं नाल दी नाल सॉल्व करांगे। वो इदा ही लगता है जिवें तुसीं क्लास विच ही प्रेजेंट हो, तो बहुत ही लाइव इंटरैक्शन होंदी है, सारे डाउट्स नाल दी नाल क्लीयर होंदे है। ठीक है, थोनों बाकी बच्चों की भी आवाज़ सुनाई देगी जो क्लास विच बैठे होणगे, तो इदा दा माहौल नहीं लगता कि तुसीं क्लास विच नहीं हो। तो ये थोड़ी मर्जी है, तुसीं ऑनलाइन भी हो सकते हो, ऑफलाइन भी हो सकते हो। CSAT क्लासां इहदे अंदर इंकलूडिड है। ठीक है, CSAT ऑल्टरनेट डे लग्या करनगियां थोड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम जिवें सैटरडे संडे, ये 2 दिन लगातार है। उस तो बाद थोड़ा ट्यूसडे थर्सडे, यानी कि हफ्ते में 4 दिन थोड़ी CSAT दी क्लासां लग्या करनगियां, जिहदे अंदर ऑलमोस्ट 2.5 तो 3 घंटे की क्लास होया करूगी, जिहदे अंदर या इंग्लिश या पंजाबी एक सब्जेक्ट प्लस वो मैथ्स होया करूगी, तो 2 चीज़ों का मिक्सचर होया करूगा। 29 नूं जो जनरल स्टडीज़ का नाल शेड्यूल शुरू हो रहा है, वो सब तो पहला आप NCERT तो शुरू करांगे, तो नाल एक पॉलिटी का सब्जेक्ट। पॉलिटी के थोनों जिवें मैं पहला दस्सिया चैप्टर पहले ही मैंशन होंदे आ, तुसीं डायरैक्टली ये चैप्टर घरों पढ़ के आने हैं, प्लस थोनों NCERT की असीं अपनी जिस दिंदे हैं, ताकि थोनों 6 to 12 जो NCERT बाकी सारे नूं पढ़नी पैंदी है, ये टाइम सेव हो जाता है। बहुत ही रेलीवेंट, ऐसी ये नहीं है कि बस रैंडमली फैक्ट्स जाके एक पॉलिटी की जिस बनाती है, बहुत ही टू दी पॉइंट स्पेसिफिक। उसके अंदर हर एक लाइन हर एक पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किप नहीं करने वाला। लाइन टू लाइन पेपर्स विच क्वेश्चन आते हैं, कभी तुम विजिट करोगे थोनों दिखा भी देवांगे कितनी रेलीवेंट है साड़ी NCERT दी जिस्ट। तो एक तुसी जिस तो पढ़ना है, दूजा इंडियन पॉलिटी,
ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ PCS ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ MCQ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟੀ ਜੇ ਅੱਧੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ PCS ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜੋ PCS ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ 35 ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 25 ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ, 10 CSAT ਦੇ। ਕੱਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 8500 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਓਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ NCERT ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੋਲਿਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ NCERT ਵਾਲੇ, ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ PCS ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਜਿਸਟ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਗਸਤ 2020 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰੇਜ ਹੋਗੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। 100 ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 25 ਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 10 CSAT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਨੰਬਰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ। ਨਾ ਵੀ ਰਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਕੀਮਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਹ ਮਾਈਕਰੋ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਫ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਾइंड ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾइंड ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਈਡਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਕੇ 47579002 ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ PCS ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 2-2 ਸਬਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਟੌਪਿਕ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਫਰੀडम ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੇਇੰਗਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ PCS ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ। 20,000 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, NCERT ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਜਨਵਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਤੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨ ਰਹੂਗਾ।
ठीक है, चाहे तुसी अगे सानू नहीं भी ज्वाइन करते हो, अगे खुद सैल्फ प्रिपरेशन का भी सोचते हो, साडा मटीरियल थोड़े लिए हमेशा रेलीवेंट होना चाहिए। जे सब कुछ मिक्स करके इको जी पाया होगा, थोड़ा लगूगा नहीं वो सिर्फ PCS लिए मटीरियल सी, वो नहीं पढ़ना। PCS लिए जिन्ना मटीरियल होगा वो 8 तो मैगजीन्स पढ़नगियां, बाकी सारे एक जो कॉमन जो सारे सिविल सर्विसेज लिए कॉमन मटीरियल है वो 8 तो मिल जूगा, ताकि यही मटीरियल सारे एग्जाम्स में थोड़े काम आ सके। फिर इंटरनेशनल रिलेशनस विच ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटरी एक्सरसाइजेज, रिपोर्ट्स, कन्वेंशनस, ये सब कुछ भी कवर करांगे। जनरल स्टडीज़ जिमें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इन्हों के क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी कवर होगा। कंप्यूटर एंड टैलीकम्यूनिकेशन, ਇਹਦਾ हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते, ये भी कवर होगा। फिर आप वर्ल्ड जोग्राफी भी करांगे, मैप वर्क भी करांगे, ठीक है, इंडियन जोग्राफी तो इंडिया के मैप्स भी करांगे, तो लास्ट में जाते जाते इंडियन इकोनॉमी तो पंजाब GK भी क्लास के अंदर ही कवर होगी। बाकी सितंबर की बिकॉज डेट नहीं आई हुई, इस सितंबर असी खाली छड्या होया, सितंबर में असी नहीं कवर किया, ठीक है। 27 अगस्त तक थोड़ा सारा सिलेबस मुक जूगा। सितंबर में असी की सोचा होया, सितंबर जो डेट आऊगी, जिन्ने डेज पिछे बचणगे उहदा असी फेज़ 2 की रिविजन का शेड्यूल जो साढ़े सबसक्राइब लोग होंगे उन्होंने असी फेज़ 2 का सबसक्रिप्शन 8 तो लैके आवांगे कि उन्ने घट दिनों में असी सारा का सारा जिन्ना असी 60 दिनों किया, लैट्स सपोज साढ़े को 15 दिन ही बचते हैं, पर 15 दिन ये तो नहीं है कि बिल्कुल फ्री बैठ जाए। 15 दिन असी किद्दां रिविजन करनी है, सारे टेस्ट असी किद्दां रिवाइज करने हैं, सारे करंट अफेयर्स किद्दां रिवाइज करने हैं, वो भी प्रॉपरली असी क्लास बिठा के लाइव क्लासिस बिठा के करावांगे, तो 1 महीने पूरी फेज़ 2 में दोबारा तो भी रिविजन करा देंगे जिन्ने दिन बचणगे। कुछ मटीरियल थोनों ये थ्रू शो करना चाहूँगा, जिमें टेस्ट सीरीज़ मैं थोनों पहला दिखाती सी, हर टेस्ट सीरीज़ का पूरा डिटेल्ड शेड्यूल ये भी तुम सानू WhatsApp करके ले सकते हो, सबसक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो हुण देखा जाए जो डेली टेस्ट जिमें होंगे आ, जिमें पॉलिटी NCERT का साडा डे 2 का असी बिकॉज ये स्टैटिक टेस्ट होंगे असी बनाते जा रहे हैं, क्लास तो पहले सारे पूरे कर चुके होंगे, तो यही बहुत ही प्रॉपर टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल यही सारे टेस्ट बनाए गए हैं। जिमें प्रीएम्बल पढ़िया, प्रीएम्बल उत्ते पूरे क्वेश्चन, ठीक है, फिर थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन के अल्टीमेट अथॉरिटी इदा के क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन करके एक दिन विच हले लास्ट में आंसर की भी होंगी है, जे तुसी फिजिकली इंस्टीट्यूट भी टेस्ट देने हो, जे तुसी ऑनलाइन मॉड्यूल विच हो तो असी थोनों ऑनलाइन अपनी वैबसाइट पर एक्सैस देवांगे, उत्थे सारे टेस्ट अपलोड होंगे, तुसी उत्थे ही सॉल्व करने। टोटल करके 17 टेस्ट है, 17 क्वेश्चन है एक दिन, यानी कि खुद देख लो 60 दिन वो 15 क्वेश्चन भी लगा लो, घट भी कर ले, तो ये 8 तो थोड़ा ही क्वेश्चन बैंक बन जाता है। हर सबजैक्ट तो बाद भी है, ये भी बन गया, टेस्ट सीरीज़ भी बन गई। जे तुसी पेपर तो लेट्स सपोज जो आखिरी के 3 तो 4 दिन होंगे है, ये सारी चीज़ां भी चंगी तरह कवर कर लियाँ, प्लस CSAT के जो टेस्ट होंगे वो भी चंगी तरह कवर कर ले, थोड़ी अपने आप एक होर रिविजन हो जूगी 3 तो 4 दिन जो फाइनल वाले होंगे, बिकॉज उदों सारिया बुक्स नहीं छेड़िया जांदियां। ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट्स उस टाइम ये सोचते हैं मैं सारी बुक्स दोबारा पढ़ लूँगा, वो विच ही किते प्रिपरेशन उन्होंने फाइनल स्टेज पर मतलब तैयारी होंगी है, ओबवियसली फाइनल रिविजन उन्होंने मिस हो जाती है। फाइनल स्टेज पर जाके तो टाइम ही सिर्फ करंट अफेयर्स तो MCQ पढ़न का बचना है, तो उस दे अकॉर्डिंग ही आप उस टाइम तैयारी करांगे, ठीक है। हर स्टेज पर प्रॉपर गाइडेंस दी जाऊगी, वो फिक्र ना करियो। ये साड़ी 2018-19 जो असी टेस्ट सीरीज़ चलाई सी, वो एक टेस्ट है, ठीक है, CSAT का। ये क्यों दिखाने लिए जरूरी है, आ सारे प्रॉपर थोड़े मैथ्स के हर चीज़ के क्वेश्चन भी सीगे। मैथ्स तो बाद जो मेन चीज़ दिखाने वाली इन्हों दे अंदर हैगी है, वो हैगे आ देखो थोड़े पंजाबी के पूरे पैसेज के प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है, तो हर चीज़ पूरे पैसेज पंजाबी दे, जिमें CSAT का पंजाब PCA टेस्ट आना उस तरह इत्थे सारे के सारे टेस्ट दिते जाते हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन ही थोनों उत्थे आने, तो 80 ही क्वेश्चन ये अंदर है, तो 100% कवरेज है। साढ़े करंट अफेयर्स की जी मैगजीन देखो, इदा टू दी पॉइंट कोई फालतू की मेनस का कोई मटीरियल नहीं पाया होंगे। जे प्री दी मैगजीन जी हैगी है साड़ी, वो सिर्फ प्री दी है, मेनस की मैगजीन साड़ी अड आती है, वो मेनस नूं ही कवर करूगी, वो प्री वाला कुछ नहीं होगा।
डायरैक्ट टू दी पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਚਾਹਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 150 200 ਪੇਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਵੀ UPSC ਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਮਸ ਟ੍ਰੋਲਸ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਅੱਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਅੱਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰਡ ਹੀ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 292 ਪੇਜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੂਨ ਟੂ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ PCS ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 292 ਪੇਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਗੇ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਪੇਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਸਟ ਮਾਰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫालतू ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ PCS ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਹੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਊਂਡ 300-400 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 18 ਪੇਜ ਹੈ ਪਰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ 18 ਪੇਜ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲ 300,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 1935 ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MCQ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ PCS ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ KPS ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ